Deneska sam tuka, utre me nema. Ajde, bujrum. Ajde. Vidi riba što je, a? Koliko i baraš nova? Od 5 podulu ne jadam. Skapo je. 4 da mi je daješ? 5. Od 5 podulu, prijatelje, nikako. Ne. Domak ja nosam sanke si ja jadam, ama ne jadam podulu od 5. 4, ajde. Ovakvu bavina ne sjepađa se, idem, prijatelje, nemoj. Ne jadam podulu, nikako. Ne možem da dam 5. Za 4 ako bido, ako ne, so zdravije prijatelje, doma da si ja nosiš. Ike si ja nosam, prijatelje. Ajde. Ne mu se davat. To i što ima što da čuva. Ajde narode. Ti što riba je, bre. Vardarsko ribče, narode, vardarsko. Vidi riba, ajde. O, prijatele, zdravo, prijatele. Koliko da teglam? Kilo? Ić. Polovina? Ne be. Pomalku, be. A bre, nećam cel život jadam od ova sitni, be. Sakam, daj krenija golemata da idem. Golemata? Mnogo vala. Što ribče? Mnogo vala. Merak me da ti kažem pravo, prijatelje, jedna šija smo života od iza nam jedna ovakva golema riba. Koliko i baraš? 5, prijatelje, 5. 5. No, evo. Koliko davaš, be, prijatelje? Še, ti kažeš što sad, tvoja riba, ne? Može 4? Toliko imam. Togaš povede, prijatelje. Bujrum. Hvala. So zdravije da si jadete doma. So zdravije da si jarčiš parive. Ajde, prijatelje. Ajde, narode. Ubava riba, ajde. Tebe, bile, taka, evo i na tebe, što sam zemala jedna riba. Ajde. Kako mirisa. Kako? Čekaj, ženo, ne sednuvaj. O ti, zašto? Se mi je stokmeno, se mi je donese novince, to je tu kao... Znam, ama sakam da mu zajsiš jedno ubo parče na komšijata. Na čorbađijata? Da. Zašto? Zar ti je nima, ta odnaske čekat. Jale ti je i pubao. Merak mi je da go ponudam so nešto ubo. A i sama znaješ, na sekoji praznik ni podavat po nešto. I сега koga imame vakva uba riba, merak mi je i od nas da kasti nešto mreženo. Znam deka jale, ženo, ama se ja sakam za duša tatkova i majkina da dadam. A i sama znaš, mori ženo, za sekova za duštica išo siromaško dame i sija kog imame uba riba, odi da ne si pomisli deka je za lošo, za duša ki mu kažeš, za duša. Ako je, vistine za dušnica je, ako je za duša nema da se naluti. Ajde. Ki mu odnesa. Kaj te čeka me? Ne čekajte me, jadete se vi, kad se vratam vednaš. A kako, ajde ti pobrze kaj te čekam, ajde. Evo, dajte da čekam, dajte. Ajde, tako. Evo na tebe. Taka. O, mašala. Sada ja počekam me, mama. Ne trebalo ova rabotama.
Ајде, Лелија, за душа, ќе земам да каснам. И за тоа, а и знаеме оти домакинката не ти е тука, сам си, па си рековме, ај домакинот мој, не знам, некој мерак го фатил, си вели, од вака убава риба не ми се јаде, сам нека касне и чорбаджијата. Сполај му на мажот ти, што вакво убаво мезе ми пратил. Ама ти од мене едно здраво живо ќе му носиш. Ќе речиш, чорбаджијата ти благодари за мезето, ама сам не можел да пие вино. Па затоа нека дојде тој муабет ќе си чиниме и тоа вино ќе си пиеме заедно, а јас ќе си ја каснам рибата. Така да му кажеш, бидува? Тој сигурно веќе ручал и ќе му кажам, веднаш ке дојде. Убаво. Само едно не ми е јасно, бе, пријателе. Како ти се даваше толкува пари за една риба? А вака ко те гледам, сиромав ми се чиниш. Ама галиба ти си почорбаджија одо што си мислев јас, а? Абе, чорбаджија, бе. Чорбаджелак од моje 20-30 грошови што ги земав оваа недела. Јас друго богатство немам. А и да ти кажам право, ми здодеа веќе да јадам леп и сол цел живот. Која видов рибата си реков, ќе си ја направам кефо, ќе ја купам и ќе ја однесам дома да ги израдвам моите. Разбираш ли? Еми ако сакаше Господ да имам, да ќе му оставеше да јадам леп и сол цел живот, туку ќе јадев убави манџи, убаво винце ќе пиев. Ама како ти се даваат толкува пари за една риба? Тоа не ми ваќа умот. Еднаш се живее, чорбаджи, еднаш се живее за памети. Еве, да не чуе злото, ке зинам, ќе умрам. И што сум направил, а уба риба не сум каснал. Разбираш ли? Умирачка има, чорбаджи, умирачка има. Ете, денеска имав, ја купив. Да немав, немаше да ја купам. Ако имаш живот, утре, па ќе ги заработам истите пари. Ебе, што му ја мислиш, бе, чорбаджија? Не му ја мисли толку. Ти барем имаш пари. Море, со ова за умирачката што го рече, во мисла ме кладе. Чек. Čekaj. Ајде сега, пријателе, земи од париве колку ја сакаш. Абе, не играј се мајтап со мене, чорбаджи. Ами, навистина пивнав од винцето, ама не сум си го испил умот. И како ќе земам чужди пари? Ја, чужди пари не земам. Ама кога ќе иземеш, ќе бидат твои. Ете, пријателе, јас имам пари, не знам да живеам, не знам дури ни да јадам. И тоа што ќе го јадам, кон износ да го ставам. Затоа ќе те молам, земи од париве, барем кога знаеш ти да живееш. Ако не знаеш ти, чорбаджи, јас знам. Јас ке купувам, јас ке готвам и заедно ќе јајме. А сега,
ќе земеш и од жолтициве. Еве ги. Ќе земеш и од нив да се заватиш со некоја работа, со трговија, да и ти чорбаджија да се сториш и на сиромаси да дадаш. Еве, земи од алтаните. Од овие да земам. Земи де од жолтиците, гледаш од имам. Ајде. Не земај, човече, од тие пари. Оти не се за тебе собрани. Тие не се ни за чорбаджијата што и собрал, туку се за еден фурнаджија што рани Арами без пари. Зашто не сакаш да земиш? Земи. Еве ги, пред тебе се. Не го чу гласот што ми рече? Глас? Кој глас? Каков глас? Ништо не слушнав јас. Штом ги допрев алтаниве, ми се јави еден глас и ми рече дека овие пари не се ни за мене, ни за тебе, туку за некој фурнаджија што ранел со леп, а рами некој и тоа ги ранел без пари. Да ти кажам, право, чорбаджија, достами ова што го земав, а овие не ги сакам. Да ти кажам, право, ми е страх. Фала ти, пријатели, уште еднаш, ајде, со здравие. Одам дома, се стемни веќе. Ајде. Ајде. Ајде, со здравје и со убаво, пријателе. Фала ти за рибата и за муабетот. Не може тоа да биде. Јас цел живот да се мачам, да печелам, а алтаните да бидат за друг. Не. Ќе ги земам јас со мене, ако треба на крај свет ќе ги однесам и некаде ќе ги спастрам, ама друг да дадам маката да ми ја јади, тоа не. Јас да ги печалам алтаните, а некој вурнаджија да ги јади. Тоа не. Слушај ме се, уво, пријателе, што ќе ти речем. Јас сум решил вака. Куќата и сето богатство што го имам, тебе ти го оставам, со се парите. Живеј како што си знаеш. А јас со домакинката моја ќе кинисам на Божји гроб. За мене, за таму ќе си изеам алтаните, да има од што да живееме. Значи, чорбаджи, се плашиш од гласот што рече, да не ги оставиш парите на фурнаджијата? Така ет. Маката не ја оставам јас друг да ми ја јаде. Ќе ги оставам сите во некоја црква. Јали во онаа на Божји гроб ќе ги оставам. Аве, чорбаджи, толку пари не се носат. Ами ако те сретат Арами, шо преш? Сум јас мислил и таа. Јас парите нема да ги носам со себе. Јас ќе направам вака. Парите ќе ги пратам по кираджии. Тие да стигнат пред мене на Божји гроб. Разбираш? Ќе ги ставам во вреки со сол. Ќе ги измешам со солта. Ќе ги покријам сетна од озгора со нешто на кираджиите и право за Божји гроб. Сетне, со тропари со алтаните, јас и домакинката моја ќе одиме на Божји гроб. А Арами, попат и да ги сретнат, нема да ги пленат. Кои се тие Арами што ќе пленат сол? Слушај, чорбаджи, се што си ми остел, па ќе биде твоje. Оти може таму да не ти трни работата, да се пишманиш и да се вратиш. И да знаеш, се што е твое, па ќе биде твоje. Јас реков, се ти оставам тебе. Знам, ама знај го и ти ова.
секогаш се ќе ти биде отворено. Добро, добро. Нека е така. Ај сега јас лека полека ќе одам да се подготвам со жената, за да кинисаме на Божји гроб. За неколку дена. А парите, богатството, со кираджиите, со солта, уште утре ќе кинисат за Божји гроб. Па, штом сте решиле, нека ви е среќен патот. Ке дојдеме ние двајцата да ви испратиме кога ќе кинисате. Сполај ви. Ајде. Ич, не ми влегува в ум, што му требаше оваа работа на чорбаджијата, да ја носи солта дури таму на Божи гроб. Кога солта си е таму, ја носел ваму, сега пак ја враќа таму, ето... Нели рече дека видел сон? Па некој аманет татко му оставил. Аха. Па како, што, не знам. Тоа е негова работа. Плати! За плаќање плати. Па. Плати и тоа, убаво плати. Убаво плати. Убаво. Ајде. Тогаш ќе носиме. Стој! Раците горе! Видиш што има во вреќите. Ама, чекајте, нема... никој ништо не те праша, момче! Нема ништо нема. Сол! Епа, Сол! Пуле да се пукна во солта, бе. Нели можевте нешто друго да повлечете, бе? Сол сте повлекле тука. Нема, тоа ми дадоа, тоа ми дадоа. Алтенчиња! Па нема. Немаме ништо, немаме. Ајде, ќе ги оставим. Не, чекај. Ќе ја земем и солта. Абе ми текна, нели фурнаджијата не рани со леп? Право викаш. А досега не се пожалел дека ништо не сме му дале? Така е, бе, и ние една добрина да направиме. Мораме да ја однесеме. Ајде, разтоварете! Ама, чекајте. Разтоварете! Ама не е наша, како ќе му Кој кажеме те да прашува чија, кој те прашува чија? Кој ме прашува дали е Ајде, наша? ги земем и коњите. Коњите ќе видите. Ајде! Сите пред вас, ајде. И за ова никому ни збор. Ако сакате глава на раменици да носите, инаку во глувчја дупка да се пикнете ќе ве најдеме. Ајде пред нас. И во друг вила е да одите, а не таму кај што сте тргнале. Ајде! Ајде напред! Дете! Дојди ваму. Кажи. Ајде, помогни ми да ја внесеме вреќава. Да не пукне, па да се истори солт. Ова солта од арамиите? Аха, па и тие нешто да дадат, доста земаа. Само земаа до сега. Цел живот ги ранам со леп. Ајде, еден манган скапа не дадов. Ајде. Што е? Мајсторе, Што е? гледај. Дај. Види. Им испаднало на арамиите. Ајде, сипи ја солта за месење. Мајсторе, Да. мајсторе, мајсторе. Што е? Гледај. Што е? Види, ова не ке се на арамиите. Тие не знаеле што има во вреките. Среќа наша се лириве, а не нивна. Не бере гајле. Ке има и за тебе, зашто ти ми ги донесе лириве. Ако не беше ти, сега солта ќе беше кај бакалот. Добре. Заборави, а? На вистина, тој дојде да ти бара сол на заем 4 вреќи, ама јас заборавив.
Ако, добро што заборави, зашто кога бакало трнал намаму, дошли кираджиите и ја донеле неговата сол. Така богатството ни остана нам. Сега сме богати. Сега сме богати. Сега... Ако арамиите знаја што има во врекиве, вечерва ќе ми го ргнеа ножот. Знам. Знам што ќе направам. Знаеш што ќе направам? Ќе направам еден голем ан во место и кој ќе побара да преспие, нема да даде ни скршена пара. Па толку има од богатство, има и за живеачка. И зошто не печалено е, па ќе направиме некое добро дело, така? Така е, мајсторе, за добрина, добрина. Ајде да видиме и во другиве вреки дали има нешто. Голема пара е ова, голема. Опа! Толкува градо и села, места, толкува аноe поминавме, а од нив ни трага ни глас. А во градов, убаво ли се распраша, ги видел ли некој, знае ли некој нешто за нив, а? Видов, сретнав луѓе, се распрашав. Велат ги знаат, не отиде ги знаат, ама толкува време ниту ги виделе, ниту чуле за нив, ни лошо, ни арно. Абе, може виделе шо има во вреките, па си го зеле златото за себе? И тоа може да биде. А ако е заир, доста чекавме. Да кинисаме, да ги бараме. Чунки тие жолтици мене ми беа ветени за в црква. Пред готви се ти за пат. Утре рано ќе кинисаме. Како што ќе кажеш домаќине, така ќе биде. Така, јас ќе одам до Анџијата да платам. Ајде. Анџи ефенди, тамам кинисав кај тебе есапот да го расчистам, да си платам. Кај мене се спие без пари. Ние не сме без пари. Ако, знам дека е така. Само знаете, јас така сум заречен. А вие, каде вака на пат, за арно, за добро, за лошо? Еми сега, за арно, за лошо не оти знаеме. Долга и широка е нашата приказна Анџи ефенди. Вака почна. Почна со една риба. Отидов да купам риба. Гласот рече, оти парите не се за мене, ами за некој вурнаджија. Си реков јас, мојот труд не го давам друг да ми го јади. Зема фалтаните, ги ставивме со едни трговци, кираджии, во солта. И од тогаш навамо од нив немам чуено ни трага ни глас. Демек тие биле пари за некој си вурнаджија. Чудо невидено. Чудо невидено ме кладе, пријателе. Па ти знаеш ли, не знаеш дека јас сум тој фурнаджи? Да, знаеш дека твоето богатство е кај мене. Ми го донесоа едни арами, што сум ги ранел цел живот, мислејќи дека е сол. Кај тебе? Моето богатство, мојот чорбаджилак е кај тебе? Не лути се. Се што остана ќе ти вратам. Само, остави ми го аното ти, од тие пари го направи, па, за да правам добрини на луѓето. А друго се хити, и имам едно бачило купено со нив. Да, па, давам пари така по светот. А другото го чувам и се ќе ти вратам. Леле домаќине, и за нас имало Господ. Го најдовме. Не сакам да земам. За него јас сум работел, сум се мачел, сум го печалел, ама не било речено за мене. Било за тебе. Да беа тие мој, дома ќе си седеа. Ако е така, тогаш останете. Вано тебе
И јас ќе ве гледам довека, и двајцата. Не треба толкова многу да не жалиш. Ние не сме без пари. Ќе останеме во Анот и ќе ти помагаме. Видува? Каде ти, таму и јас. Јас ве ќе кажам. Куќава е отворена. Арно рекле. Не за кого е печено, ами за кого е речено.